Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Untuk Akbar, seluruh jamaah agar mengisi sof-sof yang kosong, sebab jamaahnya masih banyak yang di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Sawu
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Lurus, rapat, saf yang kosong diisi terlebih dahulu. Yang depan dirapatkan, posisi sebelah kiri masih kosong. Sebelah kiri saf dirapatkan. صلي سنة العيد الفطر ركعتين إماما. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور إذا صعد الخاطب على المنبر
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi fataha bitaufiqihi ila siratim mustaqim. والذي فقه في الدين من اصطفاه من العلماء الأعلم وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضلال في ضلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, tidak ada wasiat yang terbaik untuk kita wasiatkan dalam kesempatan khutbah Idul Fitri ini melainkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan bekal yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia. Takwa merupakan bekal yang terbaik untuk kita hadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa berwasiat takwa kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak cucu kita, karib kerabat kita, senantiasa wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Suatu hari kemenangan kita orang-orang muslim, kemenangan mengendalikan hawa nafsu kita.
Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah bimakna la khaliqa illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kita dan alam jagat raya ini illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah bimakna la raziqa illallah. Tidak ada makhluk yang Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada yang sanggup mengatur alam jagat raya ini, la mudabbira illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita menafikan semuanya kecuali Allah. La ma'buda illallah, hanya Allah yang patut kita sembah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan rezeki untuk kita semua. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita hendaknya senantiasa di dalam hal ini berpegang. Kita bersyukur kepada Allah telah ditarbiyah oleh Allah selama bulan Ramadan. Untuk kita ditarbiyah al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyya min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kita diajarkan, ditarbiyah oleh Allah untuk menahan, mengendalikan hawa nafsu kita agar kita senantiasa tazkiyatun nufus, bisa mensucikan jiwa kita. Kita dikendalikan nafsu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar meraih derajat orang-orang muttaqin, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Kita ditarbiyah oleh Allah selama bulan Ramadan untuk senang beribadah, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebar kebaikan-kebaikan, senang untuk menebar kebaikan di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pesan takwa Idul Fitri ini adalah yang pertama. Hendaklah kita menjaga hati kita untuk tetap senang beribadah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senang ibadah kepada Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya mustajabah, akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah. Kita perhatikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang mengiringi perintah ibadah di dalam Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diikuti satu ayat menerangkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah inni qarib, aku dekat dengan hamba-hambaku yang senantiasa sering beribadah, senang beribadah kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa mereka apabila mereka mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita adalah doa-doa kita hamba yang sebagai orang yang senang beribadah ini harus kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun da'watuhum la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang-orang yang beribadah puasa sampai dengan ia berbuka puasa. Orang yang ahli ibadah puasa itu doanya mustajabah. Maka kita harus senang ibadah siam pasca Ramadan ini. Jemaah salat Idul Fitri rahmatullah. Wasiat takwa yang kedua dalam Idul Fitri ini adalah yang sudah kita senangi selama di dalam bulan Ramadan, menebar kebaikan. Kita senang berinfak, kita senang bersedekah, kita menyayangi satu kaum muslimin di antara satu kaum muslimin yang lainnya. Hendaklah kita abadikan sampai dengan akhir hayat kita, kita senang menebar kebaikan itu. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang yang memiliki sifat penyayang itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memerintahkan, irhamu man fil ardi yarhamkumullah. Sayangilah orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fasalaha fasalahullah. Yang menyambungkannya akan disambung rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutus silaturahim, kasih sayang sama satu yang lain, akan diputus rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Maka oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menyayangi satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memenuhi hukukul asrah, 10 hak yang harus kita penuhi sesama kita. 1 di antaranya adalah untuk Allah, 9 di antaranya untuk sesama kita. Siapa yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harus tebar kebaikan, berbuat ihsan kepadanya? Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita hendaklah kita berbuat ihsan, memberikan tutur kata yang lembut kepada kedua orang tua kita, memberikan sikap untuk hormat memuliakan kepada kedua orang tua kita, memberikan nafkah orang tua kita saat mereka sangat membutuhkan untuk nafkah itu dari kita. Karena orang tua itulah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang membimbing kita, yang mengasuh kita, yang tanpa lelah berjuang untuk kita semua. Jangan sampai ketika kita saat bersama orang tua tidak menjadikan wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang tua kita sudah wafat, jangan sepi mendoakan orang tua kita. Orang tua kita di alam barzah sangat membutuhkan doa dari anak-anak cucunya. Itu harus kita mendoakan. Manakala mereka masih dalam keadaan diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sepi mendoakan agar orang tua kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah dan taufik sampai dengan akhir hayatnya beliau husnul khatimah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bil walidaini ihsana. Kemudian dari jalur musafaharah, pertalian perkawinan di antara suami istri kita, itu adalah semuanya til kurba yang harus kita berikan. Baru Allah perintahkan wal yatama wal masakin wa banis sabil, diteruskan oleh Allah sampai dengan 9 hak itu kita penuhi. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, terakhir wasiat yang perlu kita sampaikan dengan singkat khutbah Idul Fitri ini adalah suatu saat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan diwafatkan oleh Allah. Kemudian kita akan diantar rame-rame di antara saudara-saudara kita untuk alam barzah. Kemudian kita akan berjalan sendiri di alam barzah itu untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kehidupan, kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjaga agar umur kita harus senantiasa bermanfaat.
agar fisik kita, jasad kita semuanya harus bermanfaat dalam kehidupan ini, agar harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, agar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bermanfaat, untuk bermanfaat kehidupan kita dunia dan di akhirat kita menghadap kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki-kaki hamba manusia itu nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup melangkahkan kakinya sebelum dia mampu mempertanggungjawabkan semua perkara-perkara itu. Akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat umur. An umrihi fi ma'afnahu, untuk apa saja umur itu kamu pergunakan selama aku berikan umur ketika lahir di dunia. Wa an jasadihi fi ma'ablahu, kemudian fisik yang aku berikan kepada kalian untuk apa saja. Mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan untuk apa saja. Harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wa'adahu. Tentang harta akan ditanya dua hal oleh Allah, kata Nabi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkan harta itu dan untuk apa saja kamu belanjakan harta itu, kamu tasarrufkan harta itu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi madza amila fi, dan ilmu yang aku berikan kepada kamu untuk bermanfaat apa saja. Itu harus penting kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga suatu saat kita bisa sama-sama untuk mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, yang kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasiat takwa Idul Fitri ini bermanfaat untuk diri khatib dan bermanfaat untuk kita semua para jamaah, agar senantiasa apa yang kita suasanakan hati kita di dalam bulan Ramadan akan selalu kita bawa terus menerus sampai walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Janganlah kamu bersedih meninggalkan apa yang ada di muka bumi ini yang kamu miliki. Wala tahzanu, dan juga jangan kamu susah payah, karena yang engkau hadapi akan nanti menghadap kepada Allah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau akan diberikan kabar gembira kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surgamu. Ayat ini menerangkan kepada kita agar senantiasa kita istiqamah menjalankan ibadah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mari kita berada pada waktu yang mustajabah.
Kita tundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna nafsina zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah banyak melakukan kezaliman dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Bila mana Engkau tidak mengampuni dosa kami sampai dengan akhir hayat kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Kami golongan orang-orang yang merugi di akhirat nanti ya Allah. Maka faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua yang telah mengasuh kami, barangkali kami dalam waktu kehidupannya kami tidak sempat berbakti kepada keduanya ya Allah. Maka jadikanlah doa ini, ampunilah dosa orang tua kami, rahmatilah di alam barzahnya, agar senantiasa untuk mendapatkan rahmat-Mu di alam barzahnya sampai menghadap-Mu ya Rabbana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa li zawjati wa li auladina walidurriyatina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ahlil jannah. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan cara Islam. Bila Engkau kehendaki wafat kami, wafatkanlah kami dengan cara Islam, dan golongkanlah kami golongan orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada Ica, Sada Silvi, Mas Bagus, monggo. Nah, nanti laki-laki ngaten, perempuan. Baik, laki-laki diawali nanti baris yang sana berdiri ke sini, perempuan nanti lewat jalur sana. Ya, monggo Mas Bagus. Ya. Silahkan yang laki-laki monggo berdiri di awal dari sana terus jalan ke sini nggih. Datang Ustaz Muhammad bersiap, Ustaz Bagus siap, Ustaz Yasin nggih. Ah monggo. Mik stop miknya. Ustaz Fauzi sini dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tertib nggih.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mas Eko, Mas Chandra bantu menata soft. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Sekedap, sekedap. Antri dulu. Mas Eko, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tenang nggih sedaya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, ayo Mas Randy ditata Mas Eko. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Untuk Pak Marbot monggo diarahkan dahar seluruh jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengurus masjid monggo mengarahkan jamaah untuk makan pagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Arus
في قائلي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Astaghfirullahal azim min kulli dambil azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahal azim min kulli dambil azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahal azim min kulli dambil azim.
آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين اللهم سلمنا في الدنيا وأخرانا واجعل لنا منا واجعل لنا من المسلمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين اللهم اغفر لذنوبي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر